హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇవాళ మనము ఆపరేటర్స్, డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ మూడు చూద్దాము. ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్గా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్లస్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా డైలీ నువ్వు యూజ్ చేస్తూ ఉంటావు. చూద్దాం, వాట్ ఈస్ ఆపరేటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆపరెండ్. ఆపరేటర్ యాక్చువల్గా ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం మనము? ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అడిషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక వాల్యూ, రెండు వాల్యూస్ ఇస్తాను, 10, 20 ఇస్తాను. అడిషన్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తాము? 10 + 20 అని పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఈ ప్లస్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ అండ్ 10 and 20 ఆర్ ద ఆపరెంట్స్. ఆపరేటర్ ఇస్ ఎ సింబల్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఆపరెంట్స్. Operator is a symbol which performs operations on the operands. Okay, we have different types of operators. We have arithmetic operators, assignment operators, compound operators, conditional, logical, range operators, type checking operator, type casting operator, nil coalescing operator, identity operators. Variety of operators ఉన్నాయి. మనం వీటిలో most of them already we have seen in C language or other languages. And there are some new operators like range operators, type casting operators, type checking operators, nil coalescing and identity operators. వీటన్ని చూద్దాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫస్ట్ రెండు ఆపరెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను, 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. వాటి మీద ఈ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏ వేరియబుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వేరియబుల్. ఓకే, వేరియబుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ఆర్ వేరియబుల్ బి ఈక్వల్ టు 10. లెట్స్ సే 20 and 10. Arithmetic operation, we perform arithmetic operations. Plus minus star means multiply, division, modulus. Okay, I am performing operation and saving the result somewhere. Variable result equal to I am performing operation. Okay, and assigning the value to the result. Performing operation a plus b. A plus b means 10 plus 20 or 20 plus 10. It is 30. Let's run it. You can see the results here. 30. I am printing the same result. Okay, what is my purpose of performing addition here? Perform the addition and print the result. Instead of taking additional variable, we can do something like this also, right? In the print statement, in the output statement itself, I am giving a minus b. It is 20 minus 10. It is 10. And a into b, 20 into 10, 200. A by b, it gives you the number of times the a is divided by the b. It is 2 times. And a percentile b or a modulus b. Okay, what is the coefficient? Coefficient means remainder, we say. This is remainder operator. Coefficient means remainder. How many times it is divided by b. And here, what is the left out? What is the value left out after dividing? It is remainder is 0. Like we have 20 and 10, right? Okay, 20 by 20 percentile 10 means 10 2s are 20. 10 2s are 20. The remainder is 0. Completely divided. And assignment operator is equal to is assignment operator, assigning some value. Here I am performing some operation and assigning that to the result. Similarly, we have compound operators. Compound means clubbing. I have plus equal to, minus equal to, star equal to, divided by equal to, modulus equal to. It is perform operations on the first operand. A plus equal to b. I just want to add some value to add a. Here in our case, a equal to a plus b. This is equal to a equal to a plus b. This is equal to a equal to a minus b. Okay, the value, the result will be saved in the first operand. Okay, I am performing operations and saving the result in a again. Okay, these are equal to equivalent general statements are here. These are the compound operators. And conditional operator, I want to perform some condition check. Okay, this is condition what I have put. A greater than 0. If a greater than 0, take this value as result. Else take result as 1. In our case, a is, what is the value of a here? It is going to be 0. Let me print the a. Why a became 0? The result of this operation is saving in the a. In our case, 20% will be 20% 10, you get 0. So here a is 0. 0 is not greater than 0. So it is false. So it is taking 1 as result. If it is
let me put a equal to 0, a equal to 1 means now 1 greater than 0. In this case you print the 1, or else let's take 10, both are ones, let's take 10. Here the result will be 10. I'm performing some operation. If the condition is true, perform this, take this. If condition is false, take this. Okay, this is a ternary operator. This is called ternary operator. Okay, here we have one condition, second one is the value, third one is the default value. And to perform rest of the operations we need conditional statements. Basically the conditional statements are decision making statements. This is conditional operator, this is conditional statements. We're having three kinds of actually, if three kinds of conditional statements. One is if condition. The syntax is if write the condition you want to execute, you want to perform. If condition is true, write all your statements which you want to execute. ఇక్కడ మనకు ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయితే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అవి ఇక్కడ రాస్తాం మనం. ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కనుక ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంది ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్తున్నాము. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, కండిషన్ ట్రూ అయితే సమ్ బ్లాక్, ఫాల్స్ అయితే అనదర్ బ్లాక్. ఇది కండిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా మనం డైలీ రెగ్యులర్గా ఇచ్చేస్తాం మనం ఇఫ్ ఎల్స్ అనేసి. ఓకే, ఇక్కడ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. లాజికల్ అంటే ఏంది, చెకింగ్ చేస్తున్నాను నేను. దిస్ ఇస్ ద కంపారిజన్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద కండిషన్ హియర్, సమ్ కండిషన్, ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ సమ్ స్టేట్మెంట్. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్. మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఏ ఈక్వల్ 10. ఏ అనేది ఎంత ఉంది బై డిఫాల్ట్గా మనకు, ఇక్కడ ఎంత పెట్టా మనము, ఏలో 10 ఉంది. 10 ఈక్వల్ టు 10 ఇట్ ఈస్ ట్రూ కాబట్టి మనకు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే 10 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫాల్స్, ఇక్కడ 10 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకేనా, 10 అనేది గ్రేటర్ దాన్ కన్నా 0 ఉంది, పెద్దది. సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఏ ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. ఏ లెస్ దాన్ 0, ఏ అనేది 0 కన్నా తక్కువ అయితే కనుక ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఇన్ అవర్ కేసు ఏ అనేది 10 ఉంది, సో ఇది ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ నేను కండిషన్ రాసిన, కండిషన్ ట్రూ అయితే సంథింగ్, ఫాల్స్ అయితే సంథింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, కండిషన్ ఏంది, ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి. ఏ అనేది మనకు 10 ఉంది, బి అనేది కూడా 10 ఉంది, రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ ఈక్వల్ టు సమ్ 30, సమ్ 2, బి 10 ఉంది, సో 2 తీసుకో. ఇప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది. ఏ అనేది బి కన్నా చిన్నది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నాట్ ఈక్వల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి. ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్, ఫాల్స్ అయితే ఇంకొక బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఏంది, ఒక కండిషన్ చెక్ చేసుకో, ట్రూ అయితే ఇంకా సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, నెక్స్ట్ కిందికి వచ్చేసాయి. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం చేస్తాం, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కనుక మనము కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని, ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని నేను 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే, ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది మనకి, ఇక్కడ కండిషన్ లాంటిది ఏం చేస్తున్నామని, ఇక్కడ దీన్ని రేంజ్ ఆపరేటర్స్ అంటాం మనము. రేంజ్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ రేంజ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. రేంజ్ ఆపరేటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్ రేంజ్. క్లోజ్డ్ రేంజ్ అంటే ఏంది, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఉంది, ఎండింగ్ వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హాఫ్ ఓపెన్ రేంజ్, 2 డాట్స్ ఏముంటే కనుక హాఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ అంటాం. ఇక్కడ 2 డాట్స్ ప్లస్ లెస్ దాన్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి. ఇక్కడ లెస్ దాన్, ఇక్కడ 1 to 10 వాల్యూస్ నేను ఇస్తున్నాను. నా రేంజ్ ఏంటి, 1 నుంచి 10 వరకు. ఈచ్ టైం ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకుంటుంది, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా హాఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ డిఫరెన్స్ ఏంది, ఇది ఓపెన్ రేంజ్, ఇది క్లోజ్డ్ రేంజ్, ఇది హాఫ్ ఓపెన్ రేంజ్. హాఫ్ ఓపెన్ రేంజ్ ఏంది, ఓన్లీ ద లాస్ట్ వాల్యూ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. లాస్ట్ వాల్యూ కన్సిడర్ అవ్వదు కాబట్టి ఓన్లీ 1 to 9 ప్రింట్ అయ్యాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, 1 to 9 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది, 1 to 9 ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ మనం ఇంకా రేంజ్ ఆపరేటర్స్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫరెన్ యూజ్ చేయాలంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ మీద కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటివి, జనరల్గా మనం ఈ వేరియబుల్ చూసాము డేటా టైప్స్లో. లెట్ ఏ ఆఫ్ టైప్, ఏ ఇంట్ ఆఫ్ టైప్ ఇంట్ ఈక్వల్ 10. ఇక్కడ ఏ ఇంట్ ఏం చేస్తుంది, ఒక వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా నాకు దగ్గర మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వాటిని హోల్డ్ చేయాలంటే మనకు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ డేటా టైప్ కావాలి. ఆ కలెక్షన్ డేటా టైప్స్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి అరే, అండర్ వన్ ఇస్ ద డిక్షనరీ,
డిక్షనరీ ఏ విధంగా చూపిస్తాం మనము. ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి, మనకు డిఫరెంట్ క్లాస్ వేరే ట్యూటోరియల్ ఉంది కంప్లీట్గా కలెక్షన్స్ కోసం. సెట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి? అరే ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్, యాక్చువల్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ డిక్షనరీ ఏంది? కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్. ఇది ఒక కీ, ఇది వాల్యూ. ఇక్కడ కీ వాల్యూ ఇక్కడ డేటా టైప్గా ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసేది మనము కోలన్ తర్వాత. డేటా టైప్ ఏంది? బ్రాకెట్లో ఉండాలి. వచ్చేసి బ్రాకెట్లో ఉంటే ఏంది? అరే. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఇలాగనే పెట్టుకోవచ్చు, అరే ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ అనేసి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కీ అనేది ఇంటీజర్ ఉండాలి, వాల్యూ అనేది స్ట్రింగ్ ఉండాలి. కీ 1 ఉంది, రోమన్ నెంబర్స్. క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రోమన్ ఇక్కడ నేను రోల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను. 1 అనేది రోహన్కి, 2 అనేది రోమన్కి, 3 అనేది సెత్కి, 4 అనేది రోహన్కి. నేమ్స్ క్లాస్లో స్టూడెంట్స్కి సేమ్ నేమ్ కలిగి ఉండొచ్చు ఇక్కడ, బట్ రోల్ నెంబర్తో వాళ్ళని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, కీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, కీస్ మస్ట్ బి యూనిక్. కీస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఒక కీ వాల్యూ పేరుకి అది యూనిక్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా మనకు 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం మనము 1 2 ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి. అది సెట్ అంటే ఏంది? కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విత్ నాన్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఇచ్చాము. 1 2 3 4 5 ఇస్తే ఇంకా మళ్ళీ 1 2 3 4 5 ఇస్తే ఓన్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్వి ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఇటరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కలెక్షన్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కలెక్షన్ అంటే ఏంది? గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ అరే ఉంది, అరేలోని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ వస్తాయి మనకి. ఆయన ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తున్నా? ఆ కలెక్షన్ నుంచి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నా, అది ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, కలెక్షన్లో కొన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కొన్ని వాల్యూస్ ఏంది? ఇది కొత్తగా ఆపరేటర్ స్విఫ్ట్ 4లో మాత్రమే ఉంది ఇది. ఓకే, ఈ ఆపరేటర్ ఏంటంటే 1 సైడెడ్ రేంజ్. అంటే ఏంది? స్టార్టింగ్ నుంచి 2 ఇండెక్స్ వరకు ప్రింట్ చేయండి. అరే అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, అరే వాల్యూస్ మనం 10 వాల్యూస్ ఇస్తే దాని యొక్క ఇండెక్స్తో మనం యాక్సెస్ చేస్తాము. ఆ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 నుంచి 9 వరకు స్టార్ట్ ఉంటుంది. 0 to 9 అంటే 10 ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే అరే ఆఫ్ 0 ఇవ్వాలి మనము. 10th ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే అరే ఆఫ్ 9 ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ 0 నుంచి 2 వరకు 0 1 2 3 ఐటమ్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి. ఇక్కడ 3 ఐటమ్స్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రింట్ చూసుకోవచ్చు తర్వాత. అదేవిధంగా నాకు సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు రావాలి. అలాంటప్పుడు 1 సైడెడ్ ఓపెన్ అని ఈ విధంగా ఇచ్చేస్తాం మనం. ఇది జనరల్గా మనకి స్విఫ్ట్ 4లో మాత్రమే ఉంది. ప్రీవియస్ మీకు వీడియోస్ చూసినా దొరకకపోవచ్చు. అండ్ డిక్షనరీలోంచి నేను ఒక కీ వాల్యూ, మనకి డిక్షనరీలో ఏముంటుంది? కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక కీ వాల్యూ పేరు తీసుకున్నాను, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఫారిన్ లూప్, దిస్ ఇస్ ఫారిన్ లూప్. అదేవిధంగా ఒక డిక్షనరీలోంచి కీ వాల్యూ పేరు సపరేట్గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఇలా వాడచ్చు. దీన్ని టపుల్ అంటే యాక్చువల్గా టపుల్ మనం చూస్తాము. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాము? ఒక కీ వాల్యూ పేరుని ఒక గ్రూప్గా తీసుకుంటున్నాము. ఆ కీ ప్రింట్ చేసిన వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఒక కీ వాల్యూ పేరుని డిక్షనరీ కంటైన్స్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ పేర్ నుంచి కీని వాల్యూని సపరేట్ చేస్తున్నాము. సెట్లో ఏం చేస్తాము? సెట్ ఇస్ కలెక్షన్, ఒక సెట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, మనం నేమ్స్ ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక వేరియబుల్ వచ్చేసి దీంట్లోనే ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫర్ లూప్తో. ఇలా నాకు 1 to 100 మధ్య ఉన్న ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎలా రాస్తాము? ఒక ఈవెన్ నెంబర్ చెక్ చేయాలంటే ఈ విధంగా రాస్తాము. ఇఫ్ ద నెంబర్ గివెన్ నెంబర్ %2 = 0 అయితే ఇంకా ఈవెన్ నెంబర్. నాకు 100 కావాలి, 1 to 100 కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తా? ఇదే స్టేట్మెంట్ నేను 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. చేయాలని ఏం చేయాలి మనము? ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాలి, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ మధ్యలో పెట్టాను. ప్రతిసారి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. 1 వస్తుంది, 1% = 0 ఫాల్స్. 2 వస్తుంది, 2% అంటే పక్కా డివైడెడ్ అవుతుంది కాబట్టి 0 వస్తుంది. ఓకే, రిమైండర్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగే 1 to 100 మధ్య 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది శాంపిల్. అదేవిధంగా మనకు సెకండ్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ వైల్ ఉంది మనకి. ఓకే, వైల్ ఏం చేస్తుంది? వైల్ ది సింటాక్స్ ఏంది? వైల్ కండిషన్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ కండిషన్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, అదేవిధంగా వైల్ కండిషన్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్కి వైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఇఫ్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బట్ వైల్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఫర్కు వైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఫర్ అనేది ఇక్కడైతే మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇది కూడా 10 టైమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది కూడా 10 టైమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. వైల్ కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటున్నాం. ఈ బ్లాక్లో ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఐ యొక్క వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఐ ఉన్న 0 నుంచి ఐని 10 వరకు పెడుతున్నాము. ఓకేనా, ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది. ఐ ≠ 10, 0 ≠ 10 ప్రింట్ అవుతుంది. 1 అయిపోతుంది. 0 + 1, 1 ≠ 10 ట్రూ లోపల వస్తుంది. 1 ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పుడు 1 i =
1 + 1 2 అవుతుంది. అదేవిధంగా 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, వైల్ ఏంది మనకు ఖచ్చితంగా ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఐడియా లేకపోతే కనుక మనము వైల్ యూజ్ చేస్తాము. ఫర్లో ఏంది మనకు పక్క ఇన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని మనకు పక్కా తెలుస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ వాల్యూ ఇంటర్నల్గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఈ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయింది. ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్లో ఎటువంటి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, ఆ ఆపరేషన్ ఈ యొక్క ఐ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టైం 10 అయిందనుకో 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ టైం 5 అవుతుంది, సెకండ్ టైం 10 అయిందనుకో 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైనా జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం. దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఐ రిజల్ట్ని ఐలో సేవ్ చేస్తున్నాం. దీన్ని i = i+1ని i+=1 రాసుకోవచ్చు కదా. కాంపౌండ్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాము. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఇచ్చేస్తాము. అదేవిధంగా రిపీట్ వైల్ ఉంది మనకు. రిపీట్ వైల్ ఏంది మనకు సి లాంగ్వేజ్లో డూ వైల్ ఉంటుంది. అదర్ లాంగ్వేజ్లో డూ వైల్ ఏంటంది ఫస్ట్ వర్క్ చెయ్యి, ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి, తర్వాత కండిషన్ చెక్ చెయ్యి. ఇది ఎగ్జిట్ కంట్రోల్, ఇది ఎంట్రీ కంట్రోల్. వైల్కి డూ వైల్కి రిపీట్ వైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, వైల్ వచ్చేసి ఎంట్రీ కంట్రోల్, ఎంట్రీలోనే ఈ బ్లాక్ని ఎంట్రీలోనే కంట్రోల్ చేస్తుంది. ట్రూ అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి, తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చెయ్యి. ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రిపీట్ వైల్ నువ్వు కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిపీట్ వైల్లో ఇక్కడ ఏంది i = 10 పెట్టాను. ఇక్కడ నేను కండిషన్ చెక్ చేయాలి, ఫస్ట్ i 10 ప్రింట్ అవుతుంది. 10 ప్రింట్ అయినాక 10 - 1 ఓకే 9 అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ఏంది ఫాల్స్ కదా, i = 0 పెట్టమను, కండిషన్ = ఫాల్స్. ఇది ఎందుకు 9 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ 10 ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ i - 1 9 టైమ్స్ కాదు, ఇది 10. ఇక్కడ వాల్యూ రిటర్న్ రిజల్ట్ 10, ఇక్కడ i వచ్చేసి 9 అయింది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఓకేనా, అది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి i = 10 తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఇక్కడ 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. i = i - 1 నేను చేస్తున్నా i ≠ ఇక్కడ i = పెట్టాను. i = 0 అయితే మాత్రమే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ప్రింట్ అయ్యాను. i ఇక్కడ ఏమవుతుంది 9 అవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ i 10 పెట్టాము, రిపీట్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, 10 ప్రింట్ అయింది. ఓకే 10 ప్రింట్ అవుతుంది, మళ్ళీ 9 అవుతుంది, 9 ≠ 0 ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది, ప్రింట్ అవుతుంది 8 7 6 5 ఆ విధంగా 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది. ఇది 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది, ఇది 10 టైమ్స్ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని చెప్తుంది. ఇక్కడ 10 టైమ్స్ నాట్ 10 టైమ్స్. ఓకేనా, ఇంకొకటి మనకి ఎనీ డేటా టైప్ చూసాము. ఎనీ డేటా టైప్ ఏంటి, వేర్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ టైప్. ఈ వేరియబుల్ ఇంటీజర్ను హోల్డ్ చేసుకోగలదు, ఫ్లోట్ను హోల్డ్ చేసుకోగలదు, స్ట్రింగ్ను, అరేని, డిక్షనరీని, సెట్ని ఇదేనైనా హోల్డ్ చేసుకోగలదు. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇచ్చాము. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్, టైప్ చెకింగ్ ఆపరేటర్. టైప్ చెకింగ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ టైప్ చెకింగ్ ఆపరేటర్. ఓకే, టైప్ చెక్ చేస్తున్నా, నాకేంది ఇక్కడ ఎనీ ఉంది, నేను సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, మధ్యలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 171 దగ్గర ఉన్న 200 దగ్గర నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఈ వేరియబుల్ మీద. ఈ వేరియబుల్ అనేది నేను ఫస్ట్ ఇంటీజర్ పెట్టా కాబట్టి ఇంటీజర్ అనుకునేసి ఇంటీజర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే క్రాష్ అయిపోతుంది. ఎందుకు, ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఉంది. యాక్చువల్గా మనము ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసే ముందు ఎనీ మీద ఓకే ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ వేరియబుల్ ఇట్ రిటర్న్స్, వీఆర్ చెకింగ్ హియర్. ఏం చెక్ చేస్తున్నాము, ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అయితే కనుక ఇంటీజర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయి, ఎల్స్ అయితే కనుక వేరే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయి. ఎల్స్ అయితే మనం ఏం చేయాలి, ఫ్లోటా లేకుంటే డబ్బులా చెక్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు ఫ్లోట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఈజ్ అనేది ఏంది టైప్ చెక్ చేస్తున్నా, ఇట్ రిటర్న్స్ యూ ద బుల్. అదేవిధంగా వన్ మోర్ ఆపరేటర్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ నిల్ కోలెసింగ్ ఆపరేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక సమ్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఏ మీద ఎంత ఉంది మనకు వాల్యూ, సమ్ 2 ఎంతో ఉంది, దట్స్ ప్రింట్. ఓకే, ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఫస్ట్ రన్ అవుతుంది, ఏ వచ్చేసి 2 ఉంది. ఓకేనా, 2 ప్లస్ నేను పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఏ అనేది యాక్చువల్లీ ఏంది ఫ్లోట్. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఏ ఫ్లోట్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ వచ్చి ఇంటీజర్ ఉంది.
ఓకేనా. నేనేం చేస్తున్నాను, ఇంటీజర్ ప్లస్ ఇంటీజర్ సమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇంటీజర్ ప్లస్ ఇంటీజర్. బట్ ఏ వాల్యూ అనేది ఫ్లోట్లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. దాన్ని నేనేం చేస్తున్నా, ఇంటీజర్లే కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 10.10ని ఇంటీజర్లే కన్వర్ట్ చేసి 10 రావాలి యాక్చువల్గా. బై డిఫాల్ట్ ఇది కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. నేను యాజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఏ వేర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. If it is possible, consider a var as integer. If it is not possible, take this value. This is nil coalescing operator. If this might result you the integer value or else nil. If it is not able to convert, the a var into integer, take 0. That is what it is meaning. Nil coalescing operator. We are providing some default value if this contains nil. If this values results, if this expression's result is nil, take this value. That is what we are telling here. In our case, this expression result is false, so it is taking 0. So the result is 2 plus 0, it is 0. It is 2, sorry. Okay, I am printing the sum. Similarly, here I am forcing. This is if possible, convert a var into int. This is whether it is possible or not. You try to convert it is integer. Forcing, wherever you see exclamation, that is called forcefully. We are telling to the compiler that do this operation. Okay, let's say if it is, this is integer, I can convert it is as integer. By default the data type of a var is what is the data type, any, right? By default you cannot perform this operation. The reason is it is integer plus it is any value. You cannot, the binary operator plus cannot be applied between the type integer and any. So what we need to do, we need to convert this a var into any. I am telling forcefully convert this into into. Okay, I am converting now. A var is 10. I am able to convert any data to integer here. Typecasting. Okay, the sum is 12 here. 2 plus 10, 12. Okay, if it is 10.10 and still you are forcing to convert that float into integer, see what happens. We are getting error, runtime error. You said you are forcefully converting to float into integer, but I am not able to convert. That is what it is telling. Okay, we are telling convert if possible, or else forcefully convert if you are pretty sure. If you are pretty sure, go for the force unwrapping, forcefully converting. If it is not sure, what you can do, you try to convert by using a as question mark and give the default value using nil coalescing operator. Okay, I have something like here another way of typecasting. This is how you can use the destination data type and the input value. Input value is I want to convert 10.10 into the q into integer. So integer I want to convert into I want to convert q into integer. So it is perfect here. Okay, there is something called identity operator. This is perfect. 10 plus 10, 20 we got here. Identity operator, this is the again new operator in Swift 4, basically to check whether two objects are objects references are same. టూ ఆబ్జెక్ట్ల యొక్క రెండు ఆబ్జెక్ట్ల యొక్క అడ్రస్లు సేమ్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ చేస్తాం. మనకు అదేవిధంగా డబుల్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది కంటెంట్స్ని చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. ఓకేనా, అవి రెండు వచ్చేసి సేమ్ అడ్రస్లో పాయింట్ అయి ఉంటే కనుక మనకు ట్రూ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇది అగైన్ మనం చూస్తాం క్లాసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు రెఫరెన్స్ టైప్స్కి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఇదేం చేస్తుంది, కంటెంట్స్ని చెక్ చేస్తుంది, కంటెంట్స్ని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, ఆపరేటర్స్, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. దీంట్లో ఇంకా స్విచ్ అనే ఒక కేసు ఉంది మనకి, అది మనం నెక్స్ట్ సపరేట్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్లస్ మన దగ్గర అడిషనల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది, ఇది కూడా ఓకేనా, కంప్లీట్ ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకు డిస్క్రిప్షన్లో మనకు లింక్స్ ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.